Ya, kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Suhaib bin Haji Abdul Hai, pengurus Musola dan Haid Bapak Haji Yasir Rasidi, orang tua kita Bapak Muhammad bin Haji Basari, Bapak Haji Jatmiko, Bapak Salimun, Bapak Haji Komarudin, Bapak Haji Selamat, Al-Ustaz Ahmad Fahdiyani, Ketua RT 09 Bapak Dian Sati, Ketua RT 010 Bapak Eko Saputra, Ketua RW 04 Bapak Ahmad Dian Tafi SH, serta bapak-bapak, adik-adik yang kami cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad mendapat syafaat di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama yaitu pembacaan Yasin Tahlil yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad bin Haji Masani. Kepada beliau kami persilakan. Oh ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Fahdiyani. Untuk kali pertama kami minta kepada Bapak Haji Bapak Dian Sari. Untuk kali ketiga Padahal mati. Waktu dapat kami persilakan. كثيرا حلالا طيبا مباركا في كل حال وأن الله تعالى يجعل أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وإلى أرض النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا الجنة والنعيم وأشهد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بذات العلية مستدرا بين البركة على ما أنا له وأولاه. وأسأل بحمدي موارد سائغة هنية منتهية من شكر جميل مطاياه. وأصلي وسلم على النور موصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرآن الكريم والكفاية. واستمنيه الله تعالى وانا يخص إكرام الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجدي هداية سبل وبغة جارية وحفظها من الرواية بالخطاب والطي والخطاب. وأنصر
واستروا من بساط مولدين فابي جلودا حسانا بأطفال القرية نادما من النسابي شريف قدام تحل المسامع بخلاف واستعينوا بعونه تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أنزل اللهم رب الكريم بعرض سشيم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة الدائم على نبي ابن هاشم على الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فيقول سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد الخصال السنية
ابن هاشم واسمه عمرو بن عمرو مناف واسمه المغيرة الذي يؤتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقصي في بلاد قطاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى إمام ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون قرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البلد إلى الرحاب الحرمية وسمي في سمي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسمته ومهتماه وعظم به إذ تعلقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى تحسب الغلام حلاه قلدت نجوم الجوزاء حبذا يبد سودان وفخار أنت في اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى بصفة الجاهلية أورد الزيد العراقي والده بمورده الهدي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباء الأمجد صعد النسبي تركوا السباق ولم يصبهم عار من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسرار لقرانهم البهية وبدر بدره في جبين جلي عبد المطلب وبني عبد الله عبد اللهم قبره الكريم يا رب سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا قلبي يا قلبي
وإظهاره جسمه وروحا بصورته ورحمة نقله إلى مقره صرفتها من الزهورية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمد بارئ أنواره الذاتية وصباح كل صب لغروب نسيم الصباح وقسيت الأرض بجذبها من النبات حللا شمسية وعينعت الثمار وعدن الشجار للجهل جلال ونطقت بحمله كل نابة لقريش بمساح الأنصر العربية وخرجت الأسرة والأشرار على الوجوه والأفواه وتباشرت نحوس المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من الشرور كالسحر أيام وبشرت الجن بأسنان زمنه وانتهكت الكهانة وهبة رهبانية وليج بخبره كل حذر قدير وفي حلا حسن الحيتان ووفيت طواف المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعت محمدا لأنه سطع أدرك باعت اللهم قوله الكريم يعطي سليم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
انتهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتعالى بشرى الهواتف قد ولد المصطفى وحق الهداء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرماه عدل اللهم ربه الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أنقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصنامه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف على الشرف ويضرب على الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا
ونافذ الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا باسط يديه بالعطية يا من إذا رفع إليه الخوف والعبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته والمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبا ومناه وتخلصنا من عز الشهوات والأنوار القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتجللنا من حسن اليقين كتبا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتصدر لكل منا عيبه وعجزه وعصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ضراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عما سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ونزيا ولكل رجل ما أمنه فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات واصلح رعاة الرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذه الليلة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة
الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم وسياه سيد السبسب والرباب واغفر لنا سيئات البرود المحضرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته وموتها وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وعصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاق إليها سمعه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان منه واسد الدر بأقراط جوهرية وتحلت سطور المحافل المريفة بعقود حلاه وافضل الصلاة وتام التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Untuk acara selanjutnya disampaikan ketua musola dan lain dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Yasir Rosidi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati, wabil khusus yang mulia guru kita Al-Ustaz Ahmad Sahal bin Haji Abdul Hai, yang kami hormati Bapak Ketua RW ini, Bapak yang muda Ketua RW kita Ahmad Ali Fagi Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua RT 010 Bapak Eko Saputra, beliau juga baru saja menjabat Ketua RT 10. Yang kami hormati orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Muhammad Syarif Hasbi, Bapak Darmaji, Bapak Salimur, Bapak Haji Abdul Komar, dan yang kami hormati tamu kita yang dari jauh ini, Haji Zainal Abidin. Alhamdulillah bisa datang dari Depok. Yang kami hormati juga adik-adik para jamaah mushola Darul Naim yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT. Sekalian juga yang dihormati Bapak Jatmiko, beliau adalah tokoh masyarakat di RT 10 juga, tapi tinggalnya di RT 9. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa masih memberikan berbagai macam nikmat di antara nikmat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat taat kepada Allah SWT. Salawat
salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu istiqomah meraman nanti kita mendapatkan sahabat dari Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah mushola Darul Naim yang dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana biasa pada malam Sabtu kita mengaji di sini. Kebetulan ada malam ini yang dikaji surat Yasin tafsir yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Zahar Abdul Hayy. Dan malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita ambil hikmahnya dan kita selalu di bawah naungannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami Dua Mushola Darul Naim beserta staf dan pengurus yang lainnya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya yang berupa kita terlihat di depan kita ini mulai ada air mineral, buah apel, susah gitu. buah salak, ada korma, ada pisang, dan macam-macam banyaknya ini berkah alhamdulillah, berkat doa kita semua dan berkat malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Allah kasih keberkahan. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para tetangga, RT 9, RT 10 dan RT 08 juga tidak ketinggalan warganya menyumbangkan buah mushola Darul Naim. Begitu juga gedung PPL tadi suku maghrib, beliau kasih di salah satu karyawannya datang ke rumah menitipkan salam pada mushola Darul Naim, mengasih uang. Jadi saya terima, saya kasih, ada di tempat saya, kita stempel dan terima, saya kasih kado. Juga para tetangga yang telah menyumbangkan tenaganya, pikirannya, sehingga malam hari ini kita dapat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami himbau juga nih pada remaja, wabil khusus di mana RT-nya yang baru, RW yang baru, mudah-mudahan ya di tahun yang depan nanti insyaallah Maulid yang kita adakan ini seperti yang dulu waktu saya masih ada almarhum Adi Salam Zakaria, Adi Masari Asbi, Bapak Saroni Ketua RT almarhum juga, Bapak Dimana Putar Bulan Umar, Haji Muhammad Sururi, dan Haji Ustaz Sulaiman Jalani, semuanya yang telah mensiarkan mushola Darul Naim sejak dulu saya tinggal di sini. Nah, untuk sebelum itu mari kita berdoa Fatihah pada kita buat wabil khusus kepada almarhum yang telah ikut berpartisipasi di sini, yang ikut mensiarkan mushola Darul Naim dengan orang-orang tua yang almarhum kita ditinggalkan oleh beliau ini. Mudah Allah SWT ampun dan segala dosanya, yang kami belajarnya dihubungkan Allah min riyadil jannah, dan kita yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan walafiat dan bisa kita hadir tiap malam Sabtu yang akan datang terusnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT pada anak kita ini, calon pengganti kita ini, mudah-mudahan Allah SWT dan dimudahkan segala untuk ilmunya dan dapat ilmu yang bermanfaat bagi keluarganya, orang tuanya, dan Allah SWT. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam Sabtu Ustaz Pak Aliman
ya maksudnya anak Ustaz. Semua orang tuanya barangkali nih paling banyak anak-anak kita nih. Mudah-mudahan anak kita sebagai pengganti kita. Sholat adalah kunci menuju hidup berkah, selamat dunia dan akhirat. Nanti Ustaz akan menjelaskan apa kegunaan sholat berjamaah dan apa kegunaan sholat untuk kehidupan berumah tangga itu juga tidak. Itulah sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tidak berpanjang kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Yusri atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti yaitu Muhibul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Basahab bin Haji Abdul Haid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Dari pagi saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para guru, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang kami hormati pimpinan Musalla Darun Naim Bapak Haji Yos Rosidi, sesepuh kita Bapak Bamuci ya, sesepuh kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan panjang umur dan dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Bapak Muhammad, Bapak Haji Komar, Bapak Haji Slamet yang kami dan juga Bapak Salimun yang kan tokoh masyarakat, juga Bapak Haji Jatmigo, Ketua RW 04 Bapak Ahmad Alian Fakih SH, Ketua RT 09 Bapak Dian Sari, Ketua RT 010 Bapak Eko Saputra, Imam daripada Musholla Darun Naim Ustadz Fakhriyadi, Ustadz Muhammad Ridwan, tamu undangan kita dari kemarin kayaknya baru nyampe sekarang, Bapak Haji Zainal Abidin, pemuda Ketua Pemuda Masjid Darul Mukarramin, Muhammad Izul Islam, putra dari Ustaz Sulaiman Jailani, para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin
hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pertama pengajian setiap malam Sabtu dan memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat ini, yang Allah katakan, yang Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai salah satu taman dari tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga akan masuk di tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi sekaligus contoh bagi umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu membacakan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita merayakan peringatan Maulid lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu bentuk syukur kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilahirkannya, atas diutusnya Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, sebagai salah satu tujuannya adalah rahmat bagi alam semesta. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merayakan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kita udah pernah belum kenal dengan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah melihat atau belum Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita belum pernah melihatnya. Kita merayakan, memperingati lahir Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Baginda Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung dan sungguh beruntung bagi siapa? Liman amana bi walam yaron. Bagi orang yang beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihat diriku. Kalau para sahabat tidak heran, mereka beriman. Kenapa? Karena mereka semua melihat dan mengalami, berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umatnya yang belum pernah melihat baginda Nabi, akan tetapi kita dengan keyakinan keimanan kita beriman, meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi kita, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, akan ditunggu di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran di Indonesia, bahkan di dunia, mereka semua merayakan peringatan
lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya, atas dikirimnya, atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak utus engkau ya Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna maksud daripada rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi alam semesta adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kegembiraan, membawa kesenangan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan menjalankan semua yang diperintahkannya, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan kesenangan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas pun di dalam tafsirnya menjelaskan berkaitan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud rahmatan lil alamin di sini adalah sebagai rahmat bagi alam semesta adalah mereka meyakini dengan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang mengikuti rahmat kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Banyak contohnya. Salah satu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah pada saat beliau di kota Mekah, beliau berdakwah, kemudian beliau ditolak, kemudian beliau minta pertolongan kepada penduduk kaum Taif. Diajaklah Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan. Akan tetapi apa yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang didapat adalah cacian, makian, dan bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai Nabi Muhammad berdarah. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari Taif dan bersender berada di kebun seorang Yahudi. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat yang menjaga gunung. Gunung itu ada penjaganya yang dipasrahin oleh Allah. Malaikat yang dipasrahi oleh Allah berkaitan dengan gunung, maka malaikat itu menemui Nabi. Ya Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat gunung ini dan aku timpahkan kepada penduduk Taif. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari permintaan malaikat yang menjaga gunung tadi? Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya mengatakan, jangan engkau timpahkan gunung kepada penduduk Taif. Kenapa? Karena mereka belum mengenalku, mereka belum tahu siapa diriku. Mungkin saat ini mereka belum beriman, siapa tahu anak keturunannya akan beriman kepadaku. Inilah satu bentuk daripada
sifat kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, membawa kegembiraan, membawa kesenangan bagi seluruh umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk keyakinan, meyakini, orang yang meyakini dengan kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempercayai dengan kasih sayang yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah salah satu tujuan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sebagai uswatun, sebagai contoh yang baik bagi siapa? Bagi umatnya. Nabi, pribadi Nabi memiliki contoh yang baik bagi kita semua. Dalam segi aspek manapun, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang baik. Dalam segi pedagang, Nabi Muhammad seorang pedagang dari usia 9 tahun sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Beliau profesinya adalah berdagang. Dalam profesi dagang ini contohlah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad dalam berdagang selalu mengatakan yang ini bagus, yang ini jelek, sehingga tidak ada tipu menipu di dalam perdagangan. Di dalam masalah rumah tangga, Nabi juga berumah tangga. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti kita, yaitu manusia. Muhammadun basyarun, tapi la kal basyar. Muhammad itu adalah manusia, sama seperti kita, tapi beda dengan manusia-manusia yang lainnya. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Tapi bedanya, Nabi Muhammad makan sebelum makan pada saat beliau sudah lapar, dan berhenti sebelum. Kalau kita perut masih kenyang, makan terus sebelum sebelum tahap, nah, kita belum berhenti. Itu kita itu manusia, beda dengan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum juga demikian. Minum dengan cara yang baik. Kita kadang minum dengan berdiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita. Punya apa? Ludah. Tapi ludah kita dengan ludah Nabi beda. Ludah Nabi mancur. Abu Bakar mendapatkan musibah, digigit sama kalajengki apa ular? Ular Arab. Ya? Apa kalajengki Arab? Ya? Gede-gede itu. Tapi apa? Dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW yang tadinya bengkak gede, akhirnya ringkes. Coba kalau Bang Alim kena pancul kakinya, Haji Bidin ludahin, bukannya sembuh, tambah jarum. Ya? Ludahnya Nabi, apalagi Nabi Muhammad manusia. Kalau di sini ada AC kita nggak keringetan, tapi kalau nggak pakai AC keringetan, AC juga masih keringetan. Yeah.
Nabi Muhammad keringetan nggak? Kita juga. Tapi keringatnya Nabi dengan keringatnya kita beda. Keringatnya Nabi harum, bagaikan minyak kasturi. Dulu belum ada minyak semprot yang dicontek, belum ada. Nabi Muhammad selalu ditunggu oleh istrinya pada saat pulang. Nabi Muhammad bercucuran keringat disambut oleh Aisyah dengan luar biasa. Dipeluk Nabi Muhammad, keringatnya diusapin, kemudian diperes buat usap wajahnya Aisyah. Sekarang kalau misalkan Alim lagi macul, istrinya tungguin kira-kira keringatnya. Itulah beda manusia. Manusia kita beda dengan Nabi Muhammad SAW. Manusia sama-sama manusia, tapi kualitas beda dengan kita. Dalam segi rumah tangga juga demikian. Kita contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya, anaknya, sehingga menjadi keluarga yang memiliki keimanan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini uswatun hasanah. Uswah, satu suri tauladan, contoh yang baik bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu sholat berjamaah, baik di masjid ataupun di mushola. Apalagi yang laki-laki yang dekat rumahnya maka merupakan satu sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang ke masjid ataupun datang ke mushola. Jangan anak-anaknya yang datang di mushola, tapi bapaknya nggak pernah datang. Yang penting udah wakilnya, dia nggak apa-apa datang. Bagus sih. Cuman ya gaduh jadinya. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kita dari rumah kita menuju tempat ibadah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Ada satu kisah yang mengungkapkan bahwasanya pahala orang sholat berjamaah 27 derajat lebih hebat daripada orang yang sholat sendirian. Adalah satu ketika ada orang yang rajin sholatnya, kemudian dia ketinggalan, dia nggak melaksanakan sholat berjamaah. Biasa rajin, kemudian dia karena ada sesuatu, akhirnya dia ketinggalan, tidak melaksanakan sholat jamaah satu waktu. Akhirnya dia memiliki satu pikiran, 27 derajat, maka aku akan melaksanakan 27 sholat. Misalkan sholat zuhur, dia nggak sholat jamaah, dia 27 kali sholat zuhur. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan pahala 27 derajat. Ternyata dalam mimpi setelah dia melaksanakan sholat 27 kali itu, diberikan satu mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dia kerjakan tidak mampu mendapatkan pahala 27 derajat. Ini satu keistimewaan dan fadilah daripada orang yang melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Mari kita isi tempat-tempat sholat kita, mushola, masjid, dengan sholat berjamaah di tiap waktu. Ini merupakan suri tauladan, contoh yang dilakukan, contoh yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada maulid kita malam hari ini jangan hanya sebatas seremonial, akan tetapi hikmah yang dapat kita petik dari peringatan Nabi, mengingat sirah Nabi, kita mengikuti suri tauladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali suri tauladan yang dapat kita petik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita lanjutkan
beliau suka dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, bahkan beliau bergaul dengan mereka. Maka jangan lupa kita terhadap orang-orang fakir dan orang miskin. Manakala kita punya kelebihan rezeki, kita sedekahkan kepada mereka. Itu akan menimbulkan sifat tawadhu, akan menimbulkan sifat gotong royong, akan menimbulkan sifat peduli terhadap sesama. Kenapa? Karena kita selalu bergaul dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin yang perlu bantuan daripada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang hambanya yang selalu ingat kepada Allah, selalu cinta kepada Rasulullah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa yang dikeluarkan pada malam hari ini sebagai bentuk daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita baca Fatihah. Kita niatkan kepada guru-guru kita yang telah pulang rahmatullah, saudara kita yang telah pulang rahmatullah, mudah-mudahan mereka semua di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita yang masih hidup mudah-mudahan dapat melaksanakan dapat melanjutkan dan meneruskan apa yang sudah ditinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahli khair wa khtim lana bil khair ya'muru fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru alhamdulillahi alamin wa wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita Ustaz Hasan dan Alhamdulillah tetap saya baca kita. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permintaan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau perbuatan salah yang tidak menyenangkan hati. Pada lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan